안녕하세요. 네, 안녕하세요. I also want to greet you from Hawaii, where I've been with Youth with a Mission for the last 20 years. 자, 20년 동안 우리 코라 열방대학의 그 마음으로 인사하기를 원합니다. And I want to say one big aloha. 알로하! 인사합니다. Yeah. Do you think we could say that all together? 자, 우리 좀 함께 같이 했으면 좋을 것 같은데요. So I will say it and then you respond. 제가 알로하 할 때 여러분들이 응답으로 알로하 주시면 감사하겠습니다. Aloha. 알로하! Wow, that's perfect. 아주 잘하셨습니다, 여러분. I already feel like I'm back in Hawaii. 제가 하와이에 있는 기분입니다, 오늘. What a joy it is to be back here in Busan. 자, 부산에 왔다는 것이 얼마나 즐거운 일인지요. I love this city. 제가 이 부산을 참 좋아합니다. And I so enjoy being back in South Korea. 그래서 이 한국에 다시 오게 됨을 참으로 기쁘게 생각합니다. Now the reason why I greet you with aloha 제가 알로하로 인사를 하는 이유는 말이죠. is because it is a very powerful word. 이게 실제적으로 굉장히 파워풀한 강력한 말씀입니다. Alo 알로라는 means 뜻은 말이죠. to be in the presence of 우리가 하나님 존 앞에라는 뜻입니다. ha, the life of God or the breath of God. 하나님의 생명, 하나님의 호흡이라는 뜻입니다. So I bless you this afternoon 그래서 오늘 여러분을 축복합니다. that the presence of God would be with us. 하나님의 임재가 지금 우리와 함께 있습니다. That His life-giving Spirit would move in our heart. 그래서 하나님의 그 성령의 임재가 우리 생명 가운데 넘쳐납니다. That the result of spending this afternoon together 그래서 오늘 오후에 같이 함께하는 이 시간에 말이죠. would that we would be drawn closer to Jesus. 우리가 주님 앞에 더욱더 가까이 가게 될 것입니다. Who wants that this afternoon? 여러분 오늘 주님과 가까이 가기를 원하시는 분. Amen. 네, 아멘입니다. Well, you are in the right place 여러분 참으로 정확한 자리에 오셨어요. because this afternoon's meeting is all about the revelation of Jesus Christ. 오늘 이 오후의 만남은 요한 계시록과의 만남입니다. You know, many people look at the last book of the Bible 많은 사람들이 이 요한 계시록 마지막 성경책에 대해서 말씀하시기를 and they want to stay away from it. 정말 이 계시록의 말씀 나와 너무 거리가 있어. They say it's too difficult. 이게 너무 어려워. It's too scary. 너무 무섭고. There are things in it we don't understand. 참 이것을 내가 이해할 수가 없어. But this afternoon I want to share with you 그러나 오늘 오후에 여러분에게 함께 하시는 것은 that it is a revelation of Jesus Christ. 이것은 예수 그리스도의 계시의 말씀입니다. And because it's a revelation of Jesus Christ, 왜냐하면 우리가 예수 그리스도의 계시의 말씀이 된 이유는 we are going to walk out of the meeting this afternoon 이 오후에 주님과 함께 만남의 시간이 이루어지기 때문입니다. with our hearts full. 우리의 심령이 넘쳐나게 될 것입니다. We're going to experience the blessing of God. 우리는 하나님에게 축복을 경험하게 될 것입니다. We are going to be drawn closer to Him. 우리는 그와 더욱더 가까이 가게 될 것입니다. And I'm so delighted as well to be with the Word by Heart team from Changho-won. 그래서 우리 장원에 있는 우리 월드바이 하트 팀과 합비되어서 너무 기쁘게 생각합니다. And we're going to share this afternoon together. 오늘 오후에 이 팀이 여러분에게 이 말씀을 전하게 될 것입니다. Now, just before we launch into the message, I brought this Revelation Encounter book with me. 제가 오늘 여러분과 함께 이 요한계시록 만나기라는 책을 가지고 왔습니다. And when the Word by Heart team shares the revelation word for word, you're going to see the visuals up on the screen. 오늘 이 월드바이 하트 팀이 이 말씀과 함께 그림을 보여줄 텐데요. And we made this book so you can take this experience home with you. 그래서 여러분 집에 가시면 이 책에 있는 내용들을 똑같이 저들과 함께 보게 될 것입니다. And that you can take away the blessing that you receive this afternoon. 그래서 오늘 이 오후의 말씀 가운데 이 책과 함께 보게 될 것입니다. So I'd be happy to sign this to you after the meeting 그래서 this 필요하신 afternoon. 분은 구입하시면 제가 책 사인을 해드리겠습니다. Now the revelation of Jesus is about three things 여러분 fundamentally. 이 요한계시록에는 세 가지의 포인트가 있습니다. First of all, it's a book of blessings. 이 요한계시록의 첫 번째 포인트는 축복의 책입니다.
There are 7 blessings in the revelation of Jesus. 여러분 요한계시록에는 7가지의 축복이 있습니다. Did you know that? 여러분 알고 계셨죠? So many think Revelation is a strange book, 어떤 사람은 이 요한계시록 참 이상한 책이라고 생각하지만 but it's actually full of blessing. 그러나 축복의 책입니다. Secondly, the Revelation is a love story. 여러분 두 번째로 이 요한계시록은 사랑의 이야기입니다. It's a love story between Jesus and his bride. 예수님과 신부의 사랑 이야기. It's between Jesus and his church. 예수님과 교회의 사랑 이야기. And at the climax of the book, Jesus returned. 여러분 이 계시록의 말씀의 클라이막스는 주님이 오신다. So that we will be with him forever. 그래서 그분과 함께 영원히 살아가는 존재들입니다. Who is looking forward to that day? 여러분 그날을 기대하시는 분. The earth is not our final destination. 여러분 이 땅에 있는 것들은 제 최고의 목적이 아니죠. Eternal relationship with Jesus is. 여러분 우리의 영원한 주님과의 관계는 말이죠. And so the Revelation tells a love story 여러분 이 계시록의 말씀은 사랑 이야기입니다. of how Jesus brings and makes ready his church. 어떻게 주님께서 주님의 교회를과 함께 하시느냐에 대한 내용이죠. Thirdly, the Revelation of Jesus is a spiritual book. 여러분 이 계시록의 말씀은 영적인 책입니다. 4 times John says, I was in the Spirit. 네 번 계시록의 말씀에서 내가 주의 성령이 임할 때 이 환상을 보았다는 거죠. And he sees 4 visions. 그래서 계시록의 말씀은 4가지의 환상 비전이 있습니다. The presence of Jesus with his church. 그래서 주님의 임재는 주님의 교회와 함께 하신다. The presence of Jesus in our world. 그래서 이 세상 가운데 주님이 우리와 함께 하신다. Jesus coming back for his church. 주님은 주님의 교회에 다시 돌아오신다. And us living with him forever. 그래서 우리가 주님과 함께 영원히 살아갈 존재들이다. So let's receive this book spiritually. 여러분 이 계시록의 말씀을 영적으로 받으시기를 바랍니다. I realized this when I was sharing the revelation of Jesus in northern Nigeria. 제가 이 계시록의 말씀을 북쪽 나이지리아에서 제가 나누었습니다. And I was sharing it with a church that is persecuted. 그때 고통 가운데 있는 핍박 가운데 있는 그 북쪽 나이지리아 교회에서 나누었습니다. Many pastors were killed because of their faith in Jesus. 그들이 주님을 믿는 신앙 때문에 많은 목사님들이 목숨을 잃었습니다. And as I shared the revelation with them, 제가 그때 그분들과 함께 이 계시록의 말씀을 함께 나눌 때 the holy presence of Jesus walked into that little church. 성령님께서 그 작은 교회에 임재하셨습니다. And we all sensed his presence. 그때 우리 모두는 하나님의 임재를 느꼈습니다. And in the depth of my being, 그래서 그 주님의 그 성령이 제 깊은 내면 가운데 임하셨어요. my whole life was clarified. 그래서 제 모든 심리가 제 삶이 명확히 되었습니다. It's all about Jesus. 이것은 모두 주님과 함께하는 주님에 관계된 것이다. Jesus is our all in all. 주님이 우리의 모든 것 되시며 He is the reason why we are here. 우리가 여기 있는 이유가 바로 그분 때문이다. And I realized that He is worthy of it all. 그래서 주님께서는 모든 것 위에 존귀하신 분이다. All of our lives. 그분은 우리 삶의 모든 것 되신 분이다. Now over the next 35 minutes, the Word by Heart team will share word for word the revelation of Jesus. 그래서 이제 35분 동안 우리 월드 바이 하트 팀이 이 계시록의 말씀을 여러분에게 전달하겠습니다. Are you ready to receive? 여러분 준비되었습니까? 이 말씀을 듣기를? Amen. 아멘. Are you ready to take this word into your heart? 여러분 이 말씀을 여러분 심령 가운데 새길 준비가 되어 있습니다. Well, welcome to the Word by Heart team and welcome to the revelation of Jesus Christ. 오늘 이 예수 그리스도의 계시의 말씀에 오신 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. 예수 그리스도의 계시라. 이런 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그 종 요한에게
보내야 알게 하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 정언하였느니라. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 정언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령의 감동이 되어 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같던 큰 음성을 들으니 이르되 내가 본 것을 두루마리에 서서 에베소, 서머나, 보가모, 두아드리아, 사대, 빌라델비아, 라오디게아 등 7 교회에 보내라 하시기로. 내가 몸을 들이켜 내 뒤에 나는 음성을 알아보려고 돌이킬 때 7 금촛대를 보았는데 그 촛대 사이로 인자 같으신 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리에 틀의 희가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 달린다는 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리 같으며 그의 오른손에 7 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날쌘금이 나오며 그의 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 주를 볼 때 그 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 말씀하시기를 두려워하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니 살아있는 자라. 내가 전에 죽었었노라. 볼지어다 이제 내가 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 내가 지녔느니 그러므로 이제 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. 내가 본 것은 7 별의 비밀과 7 금촛대라. 7 별은 7 교회의 사자요 7 촛대는 7 교회니라. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 내가 내 행위와 인내와 수고를 알고 오른손에 있는 7 별을 붙잡고 7 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 나를 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지 생각하고 회개하라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라. 기 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 라오디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시여 충성되고 참된 증인이시여 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이토록 미지근하여 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다 하나 내 공고한 것과 가련한 것과
가난한 것과 눈먼 것을 알지 못하는도다. 내가 너를 권하노니 내게서 단련한 금을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 열심을 내라. 회개하라. 이기는 자는 내가 이기고 내 볼지어다. 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 여는 자는 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그도 나와 더불어 먹으리라. 이기는 자는 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것처럼 그도 내 보좌에 함께 앉게 되리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이일후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어난 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라, 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옷과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같더라. 또 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 7이 있으니 이는 하나님의 7영이라. 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 4 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아간 독수리 같은데 4 생물은 각각 6 날개를 가졌고 그 안과 뒤에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계신 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때 24 장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계신 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라. 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 내가 보매 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 7인으로 봉하였더라. 또 보매 힘 있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼게 합당하니 하나 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라. 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유대 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 7인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 그에게 7 뿔과 7 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 7 영이더라. 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이의 오른손에서 두루마리를 취하시니라. 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 24 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은과 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 그들의 새 노래를 불러 이르되
두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께서 들이시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 이 땅에서 왕노릇 하리로다 하더라. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라. 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌 현재 신이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴 자다니 내 생물이 이르되 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 우리 다같이 같은 마음으로 존귀하신 주님을 우리 다같이 찬양하며 경배하겠습니다. 주는 존귀하신 분, 아멘. 주는 존귀하신 분, 아멘, 아멘. 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 아멘. 만물 주께 나와 만물 주께 나와 주께 돌아가리, 주께 돌아가리. 영광 받으소서. 우리 한 번 더 고백합니다. 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분. 아멘. 만물 주께 나와 주께 돌아가리, 주께 돌아가리. 영광 받으소서. 우리 두 손을 높이 들고 주님을 찬양합니다. 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분. 아멘, 아멘, 아멘. 만물 주께 나와 주께 돌아가니. 우리 간절히 다시 한번 힘차게 고백하겠습니다. 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분. 만물 주께 나와 만물 주께 나와 주께 돌아가니. 영광 받으소서. 내가 봄에 어린 양이 7인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리같이 말하되 오라 하기로. 이에 내가 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라. 둘째 인을 떼실 때 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니 이에 다른 붉은 말이 나오더라. 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여 버리며 서로 죽이게 하고 또 큰 칼을 받았더라. 셋째 인을 떼실 때 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로. 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 데나리온의 밀 한 대요 한 데나리온의 보리 석 대로다. 또 감람류와 포도주는 해치지 말라 하더라. 넷째 인을 떼실 때 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로. 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 그들이 땅의 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉령과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리로 불러 이르되
거룩하고 참되신 대주제여, 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니, 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되, 아직 잠시 동안 쉬되 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 내가 보니 6째 인을 떼실 때 큰 지진이 나며 해가 검은 톨로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제 자리에서 옮겨지매 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한 자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되, 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 그들의 진노에 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라. 이 일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되, 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니, 모든 천사가 보좌와 장로들과 네 생물 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되, 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘 하더라. 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되, 이 흰옷 입은 자들은 누구며 또 어디서 왔느냐? 내가 말하기를, 내 주여 당신이 아시나이다 하니, 그가 나에게 이르되, 이는 큰 환난 가운데서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으신 이가 그들 위에 장막을 치시리니, 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니, 이는 보좌에 앉으신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이니라. 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보매 7 천사가 7 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라. 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고, 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은 고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되, 주 하나님 곧 전능하신 이여, 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여, 주의 길이 의롭고 참되시도다 하더라. 또 이 일 후에 내가 보니 하늘에 정거장막의 성전이 열리며 7 재앙을 가진 7 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고, 네 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 7을 그 7 천사들에게 주니, 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득 차매 7 천사의 7 재앙이 마치기까지는 성전에 능히 들어갈 자가 없더라.
또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 7 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 7 대접을 땅에 쏟으라 하더라. 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟으매 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라. 둘째 천사가 그 대접을 바다에 쏟으며 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라. 셋째 천사가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟으매 피가 되더라. 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다 하더라. 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시게 하신 것이 합당하니이다 하더라. 또 내가 들으니 제단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧 전능하신 이요 심판하시는 것이 참되시고 의로우시도다 하더라. 넷째 천사가 그 대접을 해에 쏟음에 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라. 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 비방하고 또 회개하지 아니하고 주께 영광을 돌리지 아니하더라. 또 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 죄를 회개하지 아니하더라. 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰 강 유브라데에 쏟음에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었더라. 또 내가 보매 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라. 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 새 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음에 큰 음성이 성전에서 보호자로부터 나서 이르되 되었다 하시니 번개와 음성들과 우레소리가 있고 또 큰 지진이 있어 얼마나 큰지 사람이 땅에 있어 온 이래로 이같이 큰 지진이 없었더라. 큰 성이 세 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰 성 바벨론이 하나님 앞에 기억하신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받음에 각 섬도 없어지고 산악도 간데 없더라. 또 무게가 1달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내리매 사람들이 그 우박의 재앙 때문에 하나님을 비방하니 그 재앙이 심히 큼이러라. 이 일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리에 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 그의 심판은 참되고 의로운지라. 음행으로 땅을 더럽게 한 큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음녀의 손에 갚으셨도다 하고
두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 세세토록 올라가더라. 또 24장로와 네 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라. 또 내가 들으니 허다한 물이 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 내가 그 발 아래 엎드려 경배하려 하니 그가 내게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 네 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그러하지 말고 오직 하나님께 경배하라. 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라. 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴 것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 하더라. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 예리한 금이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님과 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주틀을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. 또 내가 보매 천사가 무저갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧 옛뱀이요 마귀요 사단이라. 잡아서 1000년 동안 결박하여 무저갱에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 1000년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 놓이리라. 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 1000년 동안 왕노릇하리니 그 나머지 죽은 자들은 그 1000년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 1000년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 1000년이 참에 사단이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하던 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 작은 자나 큰 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라.
죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 하늘에서 거룩한 성 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 보좌에서 큰 음성이 들려 이르되 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들로 상속받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 자는 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 7 대접을 가지고 마지막 7 재앙을 담은 7 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라. 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라. 그 성에 성곽을 꼭 문들이 있는데 문에 12천사가 있고 그 문들 위에 이름을 쓴 것이 있으니 어린 양의 12사도의 12 이름이라. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 그 어린 양이 성전이 되심이라.
그 성은 해와 달의 비춤이 쓸데없으니 하나님이 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라. 만국이 그 빛으로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 들어가니라. 낮에 성문을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다. 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 어린 양의 생명책에 기록된 자는 다 들어가리라. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데를 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 다시 저주가 없으며 하나님과 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 터에 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이런 주 하나님이 그들에게 빛이십니다. 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일들을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 보라, 내가 속히 오려니 이 두루마리의 예의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 그 천사의 발 앞에 엎드려 경배하려고 했더니 그가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제들과 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그러하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. 또 내게 말하기를 이 두루마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라. 때가 가까우니라. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람이 그가 행한 대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라. 자기 두루마리를 빠는 자는 복이 있나니 이들은 그들의 생명나무에 가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 하매니라. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자 및 거짓말을 하는 자들은 다 성 밖에 있으리라. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 다 정언하게 하였느니라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 이 예언의 말씀을 듣는 모든 자들에게 정언하노니 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 더하여 버리면 내가 이 두루마리에 기록된 재앙을 그에게 더하게 할 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님께서 이 두루마리에 기록된 생명나무와 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리리라. 이것들을 정언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시기를
아멘. 주 예수여 오시옵소서. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 한 번 더 마라나타 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 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 돌리겠습니다. Our destiny is living with Jesus forever, 우리의 삶의 목적은 주님과 영원히 함께하는 것입니다. where we will have a direct access to the source of life. 우리는 하나님의 삶에 간통하는 하나님의 사람들입니다. We will walk by the light of Jesus. 우리는 하나님의 빛으로 함께 걸어가야 될 사람들입니다. We will have access to the river of the water of life. 우리는 하나님의 생명수를 나르는 하나님의 사람들입니다. We will eat from the tree of life, which is in the paradise of God. 우리는 하나님의 나무에 있는 생명나무의 열매를 먹는 존재들입니다. We will see the face of God. 우리는 하나님의 믿음의 일꾼으로 서게 될 것입니다. And as the hosts of heaven think about this reality, 여러분, 하나님의 그 천군 천사의 말을 타고 가는 사람들 생각해 보십시오. in Revelation chapter 19, 여러분, 계시록 19장 말씀에 there is a great multitude 하늘에 수많은 수다한 사람들이 that shouts hallelujah. 그들이 소리칩니다. 할렐루야. That didn't sound like a great multitude to me. 오늘 여러분의 소리가 별로 크지 않습니다. Do you think you could help me to be the multitude of heaven? 여러분, 하늘의 수많은 천군 천사가 되어서 그렇게 할렐루야를 외치겠습니까? Right, so I will cue you up and then you shout hallelujah. 제가 할 때 여러분도 할렐루야를 크게 해주시기 바랍니다. Then I heard a great multitude in heaven 하늘의 흐다한 무리의 shouting, 소리를 들으니 할렐루야! salvation and glory and power belong to our God. 능력이 우리 하나님께 있도다. And again they shouted. 그들이 다시 한번 소리칩니다. 할렐루야! And then I heard the four living creatures and the 24 elders. 그래서 내 생물과 24장로들이 And they said, Amen. 그들이 말합니다. 아멘. Hallelujah. 할렐루야. And then I heard a great multitude, 그리고 또한 나는 또 수많은 무리의 소리를 듣습니다. like the roar of rushing waters. 그래서 마치 사자 같은 그런 물소리를 들으며 You have to stand up for the last 여러분, hallelujah. 이때는 여러분 일어서 주시길 바랍니다. 일어서 주시길 바랍니다. Then I heard what sounded like a great multitude, 그래서 하늘에 흐다한 수많은 무리들이 like the roar of rushing waters, 사자와 같은 그 물결을 일으키면서 and like loud peals of thunder, 그래서 하늘에 큰 천 우레 소리와 같은 소리가 shouting, 외칩니다. 할렐루야! shouting, 할렐루야! shouting. 할렐루야! Let us rejoice 그래서 즐겨라. and be glad 그래서 기뻐하라. and give him glory. 그에게 영광을 돌릴지어다. Let us rejoice 그래서 함께 and be 즐거워하라. glad 그래서 함께하라. and give him glory. 그에게 영광을 돌릴지어다. Let us rejoice 그래서 함께할지어다. and be glad 함께할지어다. and give him glory. 그에게 영광을 돌립시다. For we will be with Jesus 우리는 forever. 주님과 영원히 함께할 것입니다. And as we're standing in this place, 우리가 여기에 같이 함께 섬으로 인해서 I want to speak out the blessings of Revelation 여러분에게 on you. 요한계시록의 축복을 여러분에게 줄 것입니다.
Lord Jesus, I thank you for your presence in this church. 주님, 이 교회에 주님의 임재가 함께 하시니 감사합니다. Thank you that you call this church to passionate love for you. 주님의 그 사랑으로 주님 이 교회에 불러주시니 감사합니다. We thank you that this is a church that would have your thirst 주님, love. 이 대한순결교회는 여러분의 주님의 그 첫사랑으로 살아갈 것입니다. That the first passion for Jesus 주님의 would be beating in their hearts. 주님의 그 사랑의 심령으로 살아갈 것입니다. And that it would never go away. 하나님, 우리는 결코 사라지지 않을 것입니다. Lord God, I speak a blessing on this church. 하나님, 주님 이 교회를 축복합니다. That despite any blessing you lavish on them, 하나님, 하나님의 그 레거시를 이 교회에 입혀 주시기를 원합니다. that they would not be lukewarm, 하나님, 그렇게 미지근한 신앙인이 아니라 but they would be hot for 하나님, you. 그 심령에 끓는 하나님의 열정으로 서게 되기를 원합니다. Lord God, when we see challenges in our world, 하나님, 우리가 이 세상에 있는 토전에 살고 있습니다. Lord, I speak a blessing that the church here would always speak prophetically for you. 하나님, 이 교회를 통해서 하나님의 예언의 말씀을 전하게 하여 주시옵소서. Lord Jesus, we know that you are coming for us. 하나님, 우리는 알고 있습니다. 주님이 다시 오면 알고 있습니다. Jesus, you are coming again on that white horse. 주님께서는 흰말을 타고 다시 올 것입니다. And we are going to be with you forever. 하나님, 우리는 주님과 함께 영원히 함께 할 것입니다. So we say before you, Lord 하나님, 우리는 Jesus, 주님 앞에서 그렇게 말할 것입니다. come Lord Jesus. 주님 어서 오시옵소서. Come Lord Jesus. 주 예수여 오시옵소서. Come Lord Jesus. 주 예수여 오시옵소서. Come Lord Jesus. 주 예수여 Into 오시옵소서. our hearts. 우리의 심령 가운데, Into our lives. 우리의 삶 가운데 And 오시옵소서. we know that we are living for that day 그래서 우리가 그날에 우리가 주님과 함께 할 것입니다. when you will return. 주님께서 다시 돌아오실 때, And Lord Jesus, finally, 주님 마지막으로 we know that we are going to the place where we will have access to the river of the water 하나님, of life. 우리는 알고 있습니다. 마지막 날 주님과 함께하는 생명수의 강을 가지게 가게 될 것입니다. That we would be able to eat from the tree of life, 우리는 그 생명나무의 열매를 먹게 될 것입니다. which is in the paradise of God. 하나님, 그 하나님의 그 낙원에서 우리를 맞이해 주실 것입니다. But Lord God, we also know that we can have access to life with you today. 그래서 오늘 우리의 삶이 주님과 함께 동행하는 삶으로 살게 하여 주시옵소서. And so I speak the blessing of the river of the water of life. 하나님, 그래서 여기 있는 사람 모두에게 하나님의 그 축복의 강연을 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. That through the power of the Holy Spirit, 하나님의 그 성령의 파워로서 that we would be living connected with you. 주님과 함께 같이 커넥되는, 연결되는 삶을 살게 하여 주시옵소서. So I speak a blessing on this church. 하나님, 이 교회를 축복합니다. That it would flow your blessing to this city. 하나님, 이 교회를 통해서 이 부산 전체가 축복의 통로로 사용하여 주시옵소서. To flow your blessing to this nation. 하나님, 또 이 교회를 통해서 이 국가를 축복하게 하여 주시옵소서. And flow this blessing to the nations of the world. 하나님, 또 이 전 열방을 향하게 하여 주시옵소서. So I speak the blessings of revelation on you. 하나님, 또한 이 요한계시록의 말씀을 듣게 해주시니 감사합니다. And as the people of Jesus, 주님, 우리가 주님의 사람으로서, 백성으로서 Lord, we want to just say we love you. 우리는 주님을 더욱더 사랑하기를 원합니다. We love you. 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. We love you, Lord Jesus. 주님 사랑합니다. And we're waiting for that day where we will be with you forever. 하나님, 주님과 영원히 함께하는 그날을 기다릴 것입니다. So just to wrap up this afternoon's message, 오늘 이제 이 말씀을 같이 함께 마지막 that comes straight out of the revelation of Jesus. 이 예수 그리스도의 계시록의 말씀과 함께 Let's just celebrate with one more hallelujah. 우리가 할렐루야로 다시 한 번 더 축복합시다. And let's all shout it together 3 times 우리 3번 할렐루야를 외칩시다. to glorify 우리 God. 하나님의 영광을 위해서. Are you ready? 준비되었습니까? And I had a great multitude in heaven 하늘에 shouting. 수많은 사람들이 함께 모여서 소리치되 할렐루야! Another one. 할렐루야! One more. 할렐루야! In Jesus' name. 예수님의 Amen. 이름으로 기도했습니다. You may be seated. 앉아주시기 바랍니다.
Thank you so much for listening to us this 오늘 afternoon. 오후에 저의 이 들어주셔서 감사합니다. Didn't the guys do an awesome job? 여러분 우리 팀들 참 잘하시지 않으세요? 박수로 한번 경기해 주시기 Thank you 바랍니다. so much. 감사합니다. I will be out the book here with the Revelation Encounter, 제가 이제 책 원하시는 분 제가 사인해 드리겠습니다. which are the pictures that you saw above, 그 그림에 있는 것이 바로 여기 나와 as 있습니다. well as the text of the revelation of Jesus. 계시록의 말씀을 그대로 저희들이 And I'd 사진으로 be 담았습니다. happy to sign this to you. 네, 함께 사인해 주셔서 God 감사합니다. bless you. 여러분 축복합니다.